जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी भक्तगण सांग माने माताजी प्रभुजी केमिति अछंती आपण माने सब बेले तो आमे घरे कथा हुंती ये छात उपरକୁ आछि टिके गरम लागिला आ छात उपर तो लाइट नाही बुलु बुलु आपन सहित कथा हो जाए भाविली मन पड़ला जो मानकर टाइम सबुठ आगुआ अच्छी आज्ञा नेचुराली से माने जो माने सबुठ आगे जीवे ताक पई मोर कर्तव्य आज्ञा आज्ञा मु कथा देइतिली माँ पेटरे केवल हरिनाम संकीर्तन करी आ समस्त को बुझेबी यही काम तो करी मोर मन अच्छी आज्ञा मोर मन पड़गला आपणकर मन थी पारे न थी पारे किंतु मोर जेहेतु मन पड़गला मु तेणुक आपन को कहि आ निश्चित भाव में कहि आज्ञा प्रथम वाणी सावधान 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 जेते बड़े प्रथम थर पे आपनकर चुटी पाची थिला जमदूत आसिक वार्निंग देइथिले पुओ रेडी हो जा बयस बढ़िलाणी मृत्युर निकट को हो जाऊचु जेते बेले भी आमे जन्म होता ना आज्ञा सेते बेलू आमर मृत्युर समयटा भी धार्य हो सारी थाए माने सिंपल कथार कहया गले जदि आप ट्रेन ने कड़े जाती दूरिया जगह जाइए ताले आप रिटर्न टिकेट भी करके रखि थे आज्ञा ठीक से भाया जिते बड़े आप जन्म होती माँ गर्भर आपन को स्थापित करा जाए सेते बेलू आपणकर मृत्यु से शरीर मृत्यु भी आपणकर ठीक करा सरी थाए माने समस्त जीवंकर फास्ट चुटी पाची 25-26 वर्ष 30 वर्ष रे मिनिमम जिते भी हो से जमदूत आसिक कही रेडी हो जा छुआ कि आम बाहा तर तर थे मु तो ब्रह्मचारी छाड़ू मोर किसी कहबार नहीं जो मैंने होती बुझाऊँ 40 वर्ष है आज्ञा तापर 40 है पेपर पढ़ला बेलू खबर कागज पढ़ला बेलू आ हा 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 चषमा पिंधा आरंभ कले जमदूत कहते टाइम आहरी पाखक आईला आहरी पाखक समय आसूची छुआ जी बुझीगले सी भल कथा जी न बुझीपारे पुणी संसार में मन देले केमिति पैसा इनकम करी केमिति कौन करी केमिति फंड्स रखी घर केमिति बनैबी तापर पुणी बाहा होती छुआ को बड़ करी छुआ बड़ हम तापर तार नाती हम नातुणी हम सहित खेली यही चक्कर चलला एबे पहुँची गले आज्ञा 55-60 आपणकर छुआर बाहागर भी होगला नाती नातुणी भी होगला खेलुंट आपण खेलुंट क्या सहित खेलिए नाती नातुणी मान सहित ना जमदूत सहित सब हिसाब हम आज्ञा जी आमिष खाई जी पियाज रसुण खाई हिसाब हम ये केवल वेदशास्त्र पुराण में ही रही नहीं आज्ञा प्रति थर आम जन्म नियंती प्रति थर आम नरक को जाती जहाँ पाप पुण्य करी थांती किंतु भगवान एत कृपालु सब भूले दियंती कहीं नेक्स्ट जन्म रे आम जहाँ भी करवा जदि आमर ए जन्म रे पाप कर्म रे आम कौटिक जाइतिले कुंभीपाक नरक जाइतिले 28 नरक भितरू ता ना 80 पत्र वन जाइतिले ना शुकर मुख जाइतिले कौ नरक को जाइतिले जदि आमर जदि मन रहिबो आमे केमिति पीड़ा भोगी थिले ताहले आज्ञा नेक्स्ट जन्मटा आमे कोन एंजॉय करि परिबा भूली बहुत कष्ट लागिवो ना आपणको सामना रे आपणकर जी वर्तमान बड़ बाबू थे कहते कि आपणकर जी बस थी जहाँ अंडर आप चाकरी करते भावतु सी पूर्व जन्म में आपणकर पुओ थिला केमिति लागिवो आज्ञा आपण कहले टिके केमिति लागिवो ये हूँ जीवन सत्यता आज्ञा ये ही हूँ जीवन सत्यता तेणु खाली शरीर चेंज हो आज्ञा आत्मा तो सैया अच्छी आत्मा सैया अच्छी 60 जदि छुईला क्या सहित खेलिए आज्ञा जगा सहित खेलिए ना आपण नाती छुआ सहित जदि जिते बड़े जड़े शरीर त्याग करे आगे सी कौन कहे टी नाती नाती मानक डाकी दियो मोर शेष समय आसीगला केते बड़ मूर्खामी आज्ञा जदि टिके शास्त्र ज्ञान होता आपण केबे नाती नातुणी मानकर मुह देखते नहीं कहीं भगवान सफा सफा कहते मला बेले तू जो जो मान कथा भावुबू जहाँ को देखी पुणी जन्म से प्रकृति को तू प्राप्त हबू आ भगवान तो बारंबार कहते जे यही जो धराधाम यही जो मृत्यु लोक ये दुखर घर दुखालयम अशाश्वतम अचित्यम नित्यम लोकम गीता हे अर्जुन ये केवल दुख अच्छी सुख ना आमे कौन कर आज्ञा मला बेलू जदि से नाती नातुणी मानकर ध्यान रखि थे पुणी जन्म ने आउ थे आज्ञा यदि कर्म भल थी तो मनीषटा जन्म ने किंतु लाभ किसी नहीं आज्ञा भगवान कहते तू मनीष की जन्म ने भी दुख पाइबू आ दुख से कौटा कहते आज्ञा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम
ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ଆଉ ବ୍ୟାଧି ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ଆପଣ କହୁଥିବେ ଜନ୍ମଟା କେମିତି ଦୁଃଖ ହେଲା? ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ କେତେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ କେତେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେଉଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ମା କେତେ ପୀଡ଼ା ସହୁଥିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ବି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହେଲା କି ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା କେତେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଯଦି ତାକୁ ସୁଖ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ ପାଗଳ କି ନା ପାଗଳୀ? ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ 4 ଧାମରେ 4 ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁନରପି ଜନ୍ମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରାଉ, ଦରକାର ନାହିଁ। ମା ଗର୍ଭ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆମେ ତ ଛୁଆବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ମା କୋଳଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତିକି ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମା ଗର୍ଭ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭୁଲ କହିପାରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁଲ କହିବେ, ମୁଁ ଭୁଲ କହିପାରେ, ଭାଗବତ ଭୁଲ କହିବ, ମୁଁ ଭୁଲ କହିପାରେ, ଗୀତା ଭୁଲ କହିବ, ମୁଁ ଭୁଲ କହିପାରେ, ମହାପୁରୁଷ ଭୁଲ କହିବେ, ମୁଁ ଭୁଲ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ଯେତିକି ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କହିବେ? ଭାଗବତର 3ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ମା ଗର୍ଭର ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଡରିଯିବେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିଲା ମାନେ। ମା ଗର୍ଭରେ ଆମେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ରହନ୍ତି। କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ପଟେ ମଳାଶୟ, ଗୋଟେ ପଟେ ମୂତ୍ରାଶୟ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ ନା? ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 5 ମିନିଟ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକି ରହ, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି। କେତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ହେ ଖାଡ଼ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି, ଏ ରହିହେବନି ଏଠି। ମା ଗର୍ଭରେ କେମିତି ଥିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା? ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଟି? ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ହଜମ କରିଦେଲା ନା, ସିଏ ସବୁ ହଜମ କରିଦେଲା। ଆଉ ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ହଜମ ନ କରିପାରିଲା, ସିଏ ମାୟାରେ ଫସିଯିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସହୋଦର କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି? ସଖା ସହୋଦର। ସେଠି କୁର୍ମୀ, ମା ପେଟରୁ ଯେଉଁ କୁର୍ମୀ ଆସନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କାମୁଡ଼ନ୍ତି, ଆମେ ଭୟରେ ବେହୋସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି, ମୋତେ କୁର୍ମୀ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବ କିଏ? ସେ ମା ପେଟରେ ବି ଆମ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଇକୋ ହୁଏ, ପୁଣି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବେହୋସ ହୁଅନ୍ତି। କୁର୍ମୀ ପୁଣି ଆସନ୍ତି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେହୋସ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ସାରିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କେଉଁ ମା ପେଟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କେଉଁ ବାପା ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା, କେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଇଥିଲେ, କେଉଁ ପୁଅ ଥିଲେ, କେଉଁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ସାରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି, ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଯେକୌଣସି ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କହନ୍ତି ହେ ହରି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା? ଭାଗବତ ମିଛ କଥା କହିବନି। ମୁଁ ମିଛ ହେଇପାରେ, ଭାଗବତ କ'ଣ ମିଛ ହେବ? ମୁଁ ମିଛ ହେଇପାରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ମିଛ ହେବେ? ମୁଁ ମିଛ ହେଇପାରେ, ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ମିଛ ହେବେ? ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ କ'ଣ ମିଛ ହେବେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ମିଛ ହେବେ? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କ'ଣ ମିଛ ହେବେ? ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ ମିଛ ହେବେ? ମୁଁ ମିଛ ହେଇପାରେ। ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଆଡ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ 25-26 ବର୍ଷର ପିଲା, ମୋର ବୟସ କେତେ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଇଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ 60 ଛୁଇଁଲା ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ତ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ, 5 ବର୍ଷରୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଅ। 5 ବର୍ଷରୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 60-70 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଲାଣି, ସିଏ ତ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏତେ ଖୋଜିଲି, ଏତେ କଲି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଲି, ତା ଭିତରେ ସୁଖ ଖୋଜିଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ। ନାତି ଭିତରେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛି, ପାଉନାହିଁ। ପୁଅକୁ ଏତେ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କଲି, ସୁଖ ଖୋଜିଥିଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଲି, ସୁଖ ଖୋଜିଥିଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ। ଛୁଆବେଳେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି, ସୁଖ ଖୋଜୁଥିଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲି, ସୁଖ ଖୋଜୁଥିଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ। ସୁଖଟା ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସୁଖ ତ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଅର୍ଜୁନ, ସୁଖ ଏଠି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଦାମରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକି ଆଳୁ ମାଗିବେ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା ତ ନିହାତି ମୂର୍ଖବୋଧତା, ନିହାତି ଅଳ୍ପଜ୍ଞତା। ସେମିତି ଏ ଗୋଦାମରେ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଭୁବନରେ ସୁଖଟି ନାହିଁ। ସେଟା କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛି। ଇଏ କୁଣ୍ଠା ଜଗତ, ଇଏ ହେଉଛି କୁଣ୍ଠା ଜଗତ। ତେଣୁକରି ଏଠି ସୁଖ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁଖ ନାହିଁ, ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। 60 ଯଦି ଛୁଇଁଲାଣି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ନ ଯିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନରେ ବୁଲୁଥିବେ। ଯଦି ଭଲ କର୍ମଟିଏ କରିଥିବେ, ସେଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେଣି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ସେଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି।
କାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ନାତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି। କୋଟି କୋଟି ଅରବ ଅରବ ଟଙ୍କା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର ନିଶ୍ୱାସ ଆପଣ କିଣିପାରିବେନି। ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାହେଲେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରିବ ତା ପାଦ ଧରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବ, ତା ସହିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ, ତା ସହିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ତା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ସେବକ ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲେନ ଦେନ କିଛି ଥିଲା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯାହାର ଉଦ୍ଧାରି କରିଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମରେ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଋଣଟା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କିଛି କରେ କି? ଆପଣ ହିଁ ତାକୁ ପୋଷିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଏ ଋଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଲେନ ଦେନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି କର୍ମର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏ କର୍ମର ଖେଳକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅକର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତି। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାର 18 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ 66 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଏକ ଶ୍ଲୋକୀ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ 700 ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥାଟି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। କେବଳ ସବୁ ଭୁଲିଯା, କେବଳ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସେ, ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜେଜେ ହେଇଛି, ମୁଁ ପୋଲିସ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଟର ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିଲି, ଭୁଲିଯା। ମୁଁ ପାଇଲଟ ହେଇଥିଲି, ଭୁଲିଯା। ମୁଁ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ନାରୀ ହେଇଥିଲି, ଭୁଲିଯା। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଥିଲି, ଭୁଲିଯା। କିଛି ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ସିଏ ମୋତେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ। ତାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତାର ସାର, ଏକ ଶ୍ଲୋକୀ ଭଗବତ ଗୀତା, ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 66 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁ କୃପା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଭାଗବତ ଆଉ ଗୀତାକୁ ମୁଁ ମୁଖ ତୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛି ସବୁବେଳେ। କାହିଁକିନା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାଗବତ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପୀ ଅବତାର। ଆଉ କିଛି ସତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ହଜମ କରିଦେଲା ସେ ଦୁନିଆ ଜିତିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯିଏ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିକି ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ସେ ହାରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ, ପୁଣି ଥରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ବି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦୁନିଆରେ? ଏତେ ସାହସ ତାଙ୍କର ଆସୁଛି କେମିତି? କାହିଁକିନା ସେ ଫେଲ୍ ହେବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼ ଫେଲ୍ ହେବେ। ମାୟା ଛାଡ଼ିବନି ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ବିନା ଗୁରୁରେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅର୍ଜୁନ, ତ ଗୁରୁ ତୋତେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁ କୃପା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁର ସେବା କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୁରୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ଅର୍ଜୁନ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଥିଲେ ଶିଷ୍ୟସ୍ତେହ ସାଧିମାମ୍। ସଖା ହେଇ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଶରଣକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ତୁ ଶିଷ୍ୟ ହେବୁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ ନା। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ସିଏ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? କିଏ ଗୋଟେ ପାଗଳଟା ଆସିଛି ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନମସ୍କାର କରିବ, କହିବ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ, ଆପଣ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର, ଆଉ ମୋତେ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ମୂର୍ଖଟିଏ ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛି ଇଏ ଗୁରୁ ମାନିଲାଣି ମାନେ କିଛି ମାନିବ ମୋ କଥା। ସେଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ବିନା ଗୁରୁରେ ତ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଶିଖି ହେଉନି। ଅ ଆ କ ଖ ଗ ଘ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାଲି ବି ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମା' କି ବାପା କି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିବେ, ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ବିନା ଗୁରୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଇପାରିବ ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାତି, ସେ ପୁଣି ଫସେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ଦେଇପାରିବ ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯିଏ ପୁଅ ଅଛି, ସିଏ ପୁଣି ଫସେଇବେ। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇବେ ଆଜ୍ଞା? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ବିବାହ। ମୋ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମୋତେ କହନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ମାନେ କୁମ୍ଭୀରର ବଳ ହେଉଛି ପାଣିରେ,
କୁମ୍ଭୀରର ବଳ ହେଉଛି ପାଣିରେ, ଆଉ ହାତୀର ବଳ ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗରେ। ଯଦି ହାତୀ ଯାଏ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଳଭାଗରେ, ତାହେଲେ ହାତୀ ଡେଫିନେଟଲି 100% ହାରିବ ଆଜ୍ଞା, 100% ହାରିବ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଯଦି ଆସେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ହାତୀ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କୁମ୍ଭୀର 100% ହାରିବ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୀର ଆଜ୍ଞା, କେହି ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଯିବେ, ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ବିବାହ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶେଷ ବାହ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ମାନେ ପହଁରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ମାୟା ସଂସାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ପହଁରେଇବେ, ତାପରେ ଛୁଆ ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ପହଁରେଇବେ, ତା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ଗୁରୁ ହିଁ ଆଦେଶ କରେ। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗୁରୁ କହୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ଯେ ସେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ କିଏ ବିବାହର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ତାକୁ ବିବାହ ପାଇଁ କହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେନି। ଆଜିକାଲି ତ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୁଆ ନ ହେଉଣୁ ମାନେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମର ପୂର୍ବ ସମୟରେ କେମିତି ଆମର ଦାଦା ଦାଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା କିମ୍ବା ମାତା ପିତା, ସଂସ୍କାର ଟିକେ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସଂସ୍କାର ଟିକେ ଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସଂସ୍କାର ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ବିବାହ ହଉ ହଉ କି କାହାକୁ ମାରିଦେଲାଣି, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍। ସିଧା କଥା, ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଭାଇରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନେଉଛ, ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ନିଅ, ଭାଗବତକୁ ପଢ଼, ଜୀବନର ଆଗକୁ ବଢ଼। ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ, ଆପଣ ବି ସେ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥିବେ, ବୁଝୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନଥିବେ। ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ତାକୁ ଜୀବନରେ ନ ଲଗେଇବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର ଶୁଣିକି। ଯଦି ଶୁଣିକି ଆପଣ ଜୀବନରେ ନ ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 60 ଛୁଇଁଲାଣି ଯଦି, ଆଉ କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ କିଏ ଆଜ୍ଞା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କଥାଟା କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମା ପେଟରେ କହିଥିଲି ନା ଯେ କେବଳ ତୋ ନାମ ନେବି ହରି, ତୋ ନାମ ନେବି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ମଲା ପରେ, ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ତୋ ନାମ ନେଉଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଛାତି ପିଟି କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ମୁଁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ, ପୁଣି ସେଇ ନାତିଟିଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଖେଳିବେ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆପଣଙ୍କର ହାତେ ଦୂରରେ ଆଜ୍ଞା, କୋଷେ ଦୂରରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ABCD ପଢ଼ିଲେ, ଅ ଆ ପଢ଼ିଲେ, ତା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ଜୀବନ ଜିରୋ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିରୋ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର କାମ ତ ସେଇଆ, ମୁଁ ଜଗାର କୁକୁର, ଜଗା ପାଇଁ ଭୋକିବାଟା ମୋ କାମ, ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସିଏ କରିବେ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖାଇବାଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବୋଧେ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ, ଜଣକୁ ମାନେ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆଗେ ଡକ୍ଟର କହିବ ତୁମର କି ରୋଗ ହେଇଛି, ନା ମୋ ତଣ୍ଟି ଟିକେ ବଥା ହେଉଛି, ଆଉ ତଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଖଟା ଫଟା କିଛି ଖାଇବନି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିଛି ପିଇବନି, ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଛି ଖାଇବନି, ତାପରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବ। କାହିଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଖାଇବେନି? ପଥ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଖାଇବାଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ କରିବେ, ସେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ କମିବନି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ବି। ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ 1000 ଥର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଇଁଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିବେ, ଆଇଁଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାମସିକ ଗୁଣବାଲା। ତାମସ ଗୁଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େନି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମଦ ଜଣାପଡ଼େନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ତେଣୁକରି ତ ମନା କରାଯାଏ ଯେ ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରିଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁନି। ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ କାହିଁକି ମନା କରାଯାଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବି, କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ରହେନି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଆମିଷ ଖାଇଲା ମାନେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ଭୁଲିଯିବେ? ଟିକିଏ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଇଦେବେ ନା ଆମିଷ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବୟସର ଜଣେ ଯାଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା, ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। ତେଣୁକରି କୁହାହେଇଛି ଯେମିତି ଆହାର ସେମିତି ବ୍ୟବହାର, ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ, ଯେମିତି ପାଣି ସେମିତି ବାଣୀ। ସିଧା କଥା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ପଥ୍ୟ ଡାଏଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛି ଭବ ରୋଗ। ଭବ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ମାୟାର ରୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛି ଭବ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଚିନି ଖାଇବ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଦେହ ଖରାପ ହେବ ନା।
ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭବ ରୋଗୀ। ଆମେ ଯଦି ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଆହୁରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ଖେଳ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଖେଳ ହେଇଯିବ। ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ। ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଟିକେ ଗରମ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁକୃପା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେତେ ଗୁରୁକୃପା ଯୋଗୁଁ ସେବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବି ଏ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ପାଇଗଲିଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିବେନି ଆଜ୍ଞା? ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବୟସର ହେଲେଣି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷକୁ। ଆସକ୍ତି କମ୍ କରି, ଆସକ୍ତି ସଂସାର ଉପରେ କମ୍ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ଭକ୍ତି ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବ ଆଜ୍ଞା, ମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବ। ସେଠୁ ପୁଣି ଆପଣ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କଥା କହୁଥିଲେ ତ ଚାଲିଥିବ ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ଚାଲିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଥାଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।